ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, यानी कि किसान अंदोलन का 1 साल जब पूरा होएगा उदों तक का सरकार दे कोल समा है कि वो ये मसला हल करे, नहीं तो 27 सितंबर तो दिल्ली दी किलाबंदी शुरू की जाएगी। देश भर तो ट्रैक्टर लैके किसान दिल्ली पहुंचणगे, दिल्ली दे बॉर्डरां ते पक्के तंबू गड्ढे जाणगे। ये राकेश टिकैत दा ऐलान है। राकेश टिकैत दे वल्लों ये ऐलान किया जा रहा है कि दिल्ली दे बॉर्डरां ते पक्के तंबू गड्ढे जाणगे। अल्टीमेटम दिता है सरकार नूं कि 26 नवंबर तक मसला हल करो, नहीं तो 27 नवंबर तो दिल्ली दी किलाबंदी कर दी जाएगी। एक जिहड़ा अल्टीमेटम है सरकार नूं दिता गया है, खेती कानूनां दी मंग ते खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग ते किसान लगातार अड़े हुए ने ते नाल ही एमएसपी दी कानूनी गारंटी मंग रहे ने। किसान आगू राकेश टिकैत ने हुण अल्टीमेटम दे दिता है सरकार नूं। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 साल पूरा हो जाएगा किसान अंदोलन का दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते। ते चुनौती है जिहड़ी सरकार दे लई खड़ी हुंदी लग रही है क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है। ते राकेश टिकैत ने कह दिता है कि 26 नवंबर तक सरकार कोल समा है मसला हल करन दा। 27 नवंबर तो किलाबंदी कर दी जाएगी दिल्ली दी। देश भर तो ट्रैक्टर लैके किसान दिल्ली दे लई कूच करनगे। किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर साडे नाल जुड़े ने इस वेले। बूटा सिंह शादीपुर जी, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसी किवें देख रहे हो इस ऐलान नूं कि ये संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है या राकेश टिकैत का वखरा ऐलान है जिहड़ी उन्होंने अल्टीमेटम हुण सरकार नूं दिता है कि 26 नवंबर तक का तुहाडे कोल समा है, 27 नवंबर तो किलाबंदी करांगे। देखो ये तो वैसे पहले दिन तो कहते आ रहे हैं सरकार नूं कि सरकार साडीआं मंगां जिहड़ियां ने जल्दी तो जल्दी मन्ने, नहीं तो सानूं कोई सख्त स्टैंड लेना पऊगा। पर इन्हें भी उन्होंने अपना बयान दिता टकैत जी ने। बाकी 6 तरीक को SKM की मीटिंग होनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 26 ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਰਹਿਣਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਆਕੜਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹਰ ਕਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ फिर कोई ना कोई सख्त स्टैंड लैण वास्ते मजबूर होना पै सकता है। सब शादीपुर जी समझना चाहांगे 1 साल हो गया है, जिवें तुसीं कह रहे हो औखा हुंदा है अपना घर छड्ड के बैठना। बिल्कुल वड्डी गिणती च किसानां ने कूच कीता सी 1 साल पहलां 26 नवंबर नूं कूच कीता सी। उस तो बाद दे उत्थे ही बैठे ने किसान, मीटिंगां भी होईयां, हुण लंबा समा हो गया कोई मीटिंग नहीं हुई, तां की वड्डी कोई रणनीति तैयार की जा रही है? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ शादीपुर जी ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ BJP ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, चुनौती दी गई है राकेश टिकैत दे वल्लों के 26 नवंबर तक का समा है, सरकार दे कोल अल्टीमेटम दिता गया है कि 27 नवंबर तो नहीं तो किलेबंदी करांगे दिल्ली दी। दूसरा 1 साल पूरा हो जाना है 26 नवंबर नूं। शादीपुर जी कह रहे ने सौखा नहीं हुंदा अपना घर छड्ड के बैठना, जिहड़ा प्रदर्शन हो रहा है कि उसका जल्दी तो जल्दी हुण हल निकलना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई सख्त स्टैंड सानूं लैना पएगा।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਰੇ ਭਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਆਹੀ ਆ, ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਰੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਭਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ MLA ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆੜਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MSP ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 22 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਖਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਵਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 2024 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ 2-4 ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਦ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦ ਹੋਏਗੀ? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿੱਦ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਪੜਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪੜਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ बूटा सिंह जी जुड़े रहना गरेवाल साहब भी जुड़े हुए ने, राकेश टिकैत साडे नाल जुड़ गए ने। टिकैत साहब, आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर तक का आपने अल्टीमेटम दिया है सरकार को। आपने बोला है कि मसला हल हो 26 नवंबर तक, नहीं तो हम 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगे, किलाबंदी करेंगे। ये क्या संयुक्त किसान मोर्चे का बयान है या गलत जानकारी जी? हमने ये कहा है कि 26 तारीख तक सरकार बातचीत कर ले, हमारा समाधान कर दे, और अगर समाधान नहीं करती तो 27-28 तारीख से हमारे जो टेंट हैं उनको बदलने का काम करेंगे। आगे 6 महीने की और तैयारी करेंगे, ये कहा हमने जी। हमने जो हमारे टेंट खराब हो रहे, हम उस पर रिपेयरिंग वर्क शुरू करेंगे। भाई हमारा क्यों खर्चा करवावे सरकार? अगर बात करनी हो तो कर लो, नहीं तो हम भी अपना आगे का काम करेंगे जी, ये कहा जी। क्योंकि 1 साल हो जाएगा। बिल्कुल जी। हाँ टिकैत जी, बीजेपी से हरजीत गरेवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था, उनका कहना था, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ टिकैत साहब, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। उनका कहना है कि 2 घंटे में मीटिंग हो जाएगी अगर किसान नेता जिद छोड़ दे। नहीं, किस चीज की जिद छोड़ दें? ये कंडीशन लगाते हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, आप संशोधन पर बात कर लो, कानून वापसी नहीं होंगे। जिद छोड़नी पड़ेगी सबको कि बातचीत जो भी हो, किसी को भी कहना हो, ये अंदर कहें। और जब किसी भी इनके मंत्री को फुल फ्लैश पावर दे के भेज देंगे, वे किसी को भी भेज दे 2 आदमी को, तो फैसला उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि इनको पावर नहीं है कोई भी। ये बात पूछते हैं, तो जिस दिन इनको पावर आ जाएगी फैसला हो जाएगा, वही मंत्री फैसले कर देंगे, इन्हीं के मंत्री। ये है हमारा सवाल जी। आपको कोई बात पूछनी हो वो पूछ लेना, मैं किसी के दूसरों के में ना किसी बहस में जाना चाहता। नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, मैं उनका पक्ष रख रही हूँ, आपसे वही सवाल कर रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि 2 घंटे में मीटिंग हो जाएगी अगर जिद छोड़ दे। दूसरा वो ये कह रहे हैं, दूसरा उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, फिर आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे कागजों पर लगा है, बाहर मंडी से बाहर खरीद हो रही है, तो स्टे तो कहीं लग नहीं रहा, वो तो खरीद हो रही, कानून का पूरा पालन हो रहा। जो कानून उन्होंने बनाए वो लागू है, तो इसमें मंडी से बाहर खरीद हो रही, पूरा माल बाहर जाता है, बिकता है, और मंडी के बाहर खरीद हो रही है जी। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर मीटिंग तो नहीं होती? क्योंकि जो हम भी सवाल कर रहे थे बीजेपी नेताओं से कि मीटिंग कब होगी, तो उनका वही कहना है कि जिद छोड़ दें, मीटिंग हो जाएगी, आप 2 घंटे में कर दीजिए। इनका जिद का मतलब है कि इनने कह दिया कि कानून तो वापसी नहीं होंगे जी, और कोई संशोधन हो आप बात कर लो, तो संशोधन पर तो नहीं बात कर रही। हमने 26 तारीख तक का ही नहीं कहा कि 26 तारीख के बाद में हम अपने जो टेंट फट गए, टूट गए, वे हो गए, अभी तो उनको नहीं कर रहे। हमें उम्मीद है कि सरकार बातचीत कर लेगी, और सरकार नहीं बातचीत करती तो फिर अपना हम आगे की तैयारी, अपना टेंट, बांस बल्ली जो खराब हो गए उनको जाएंगे, भाई उनको बदलवाने का हम भी शुरू करेंगे काम जी। चलो ठीक है, आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा ये जी जी। ठीक है टिकैत साहब, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बूटा सिंह शादीपुर जुड़े, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हरजीत गरेवाल बीजेपी तो जुड़े, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀया। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਦ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। बीजेपी आगू कह रहे हैं कि किसानां ने जिद फड़ी हुई है कि कानून रद्द होण, उस तो बिना कोई होर फैसला नहीं होना, इस करके गलबात नहीं हो रही। लेकिन गल उत्थे ही अड़ी हुई है। राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि हुण 1 साल पूरा होने वाला है, सरकार गलबात करे, मसले का हल करे, असीं भी अपने घरां नूं जाइए। 26 नवंबर नूं किसान अंदोलन नूं 1 साल पूरा होएगा, ते राकेश टिकैत दे कहना है कि असीं चाहुंदे हां कि 1 साल पूरा होण तो पहलां
ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।